संस्कृतं पारसीकञ्च वाग्देव्या नयनद्वयं धन्योऽहमुभयेनापि सानुकम्पं कटाक्षितः। नमो नमः, नमो नमः। संस्कृत कक्षायां स्वागतम्। सुन्दरं सुन्दरं। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् आज्ञार्थकं पठिष्यामः। परन्तु पूर्वं पाणिनये नमः कुर्मः, नमस्कुर्मः पाणिनये। खानों में हस्ती लुत्फन भी आई। नमो नमः। नमो नमः। अहं श्लोकं गायामि, कृपया सर्वे उच्चैः गायन्तु। सुन्दरं। धन्यवादः। येन धौता गिरः पुंसां, येन धौता गिरः पुंसां, येन धौता गिरः पुंसां, येन धौता गिरः पुंसां, विमलैः शब्दवारिभिः, विमलैः शब्दवारिभिः, विमलैः शब्दवारिभिः, विमलैः शब्दवारिभिः, तमश्चाज्ञानजं भिन्नं, तमश्चाज्ञानजं भिन्नं, तमश्चाज्ञानजं भिन्नं, तमश्चाज्ञानजं भिन्नं, तस्मै पाणिनये नमः, तस्मै पाणिनये नमः, तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः। बहु सुन्दरं। धन्यवादाः हस्ति महोदय। स्वागतं सर्वेषां, पुनः स्वागतं। भवतः नाम किं? मम नाम मित्रदत्तः। मित्रदत्तः। अस्य नाम मित्रदत्तः। हे मित्रदत्त, अत्र आगच्छ। मित्रदत्तः, मित्रदत्त, मित्रदत्तः निहादी, मित्रदत्त निदाई। मित्रदत्त, मित्रदत्त तत्र गच्छ, तत्र गच्छ, उपविश। मित्रदत्तः किं करोति? पूर्णं पूर्णम् उपविशति। मित्रदत्त उत्तिष्ठ। मित्रदत्तः किं करोति? तिष्ठति। मित्रदत्त उपविश। मित्रदत्तः किं करोति? उपविशति। फकत मी खासी अजियत कोनी। मित्रदत्तः, मित्रदत्तः निदाई चिमिषे। मित्रदत्त, मित्रदत्त। भवत्याः नाम किं? भवत्याः नाम किं? मम नाम मञ्जूषा। मञ्जूषा। भवत्याः नाम किम् अस्ति? भवत्याः नाम मञ्जूषा अस्ति। मञ्जूषे उत्तिष्ठ। मञ्जूषे, मञ्जूषा निहादी, मञ्जूषे निदाई। हे मञ्जूषे यानी ए मञ्जूषा। मञ्जूषे। मञ्जूषा किं करोति? मञ्जूषा उत्तिष्ठति। मञ्जूषा उत्तिष्ठति। मञ्जूषे उपविश। मञ्जूषा किं करोति? मञ्जूषा उपविशति।
मंजूषा उपविशति। भवतः नाम किम? भवत्याः नाम किम? कीमिया। कीमिया। हे कीमिये। ए कीमिया। हे कीमिये उत्तिष्ठ। कीमिया किम करोति? कीमिया उत्तिष्ठति। कीमिया उत्तिष्ठति। कीमिये उपविश। कीमिया किम करोति? कीमिया उपविशति। आर्या। आर्ये उपविश। उत्तिष्ठ। 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 हाँ, आर्या किम करोति? उत्तिष्ठति। आर्ये उपविश। अली उत्तिष्ठ। अली किम करोति? अली उत्तिष्ठति। अली अत्र आगच्छ। आगच्छ। आगच्छ आज्ञा। आम्र। आम्र। आगच्छ। अत्र तिष्ठ। अली। अली पुस्तकं स्वीकुरु। पुस्तकं स्वीकुरु। पुस्तकं पश्य। पुस्तकं पठ। अली किम करोति? अली पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठ पारसीक भाषायाम् अस्ति। हर सुबह मन बगम हो तो आगाज में शब्द मिसले इन सोब। अली किम करोति? अली पुस्तकं पठति। अली पुस्तकं ददातु। 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 अली किम करोति? अली पुस्तकं ददाति। ददाति। अली तत्र गच्छ। अली किम करोति? अली किम करोति? अली गच्छति। अली उपविश। अली किम करोति? अली उपविशति। अली उपविशति। हस्ति। हस्ति। भवत्याः नाम किम अस्ति? हाँ, भवत्याः नाम हस्ति अस्ति। हस्ति। निदाई। हस्ति। संबोधनम। निदाई यानी संस्कृतम चिमिषे संबोधनम। अहम संबोधयामि। हस्ति। हस्ति। नदी संबोधनम भवति नदी। पार्वती संबोधनम भवति पार्वती। यानी इन कूता इन किशिदेरा कूता केमी कुनीत इनमी शब्द निदाई संबोधनम। हस्ति। हस्ति। अत्र आगच्छ। अत्र तिष्ठ। हस्ति किम करोति? आगच्छति। हस्ति अत्र आगच्छति। हस्ति संस्कृतं वद। किंचित संस्कृतं वद। हस्ति किम करोति? हस्ति संस्कृतं वदति। हस्ति किम करोति? सुंदरम। हस्ति वद। संस्कृतं वद। वद चिये फेले आम्र। आम्र मी कुनिमा। महोदय किं वदति? किं वदामि? सुंदरम। यत् किमपि वद। मम नाम हस्ति। अहं छात्रा। अहं किंचिदपि।
मम नाम हस्ति अस्ति अहं कविः गीतकार च अस्मि सुन्दरं सुन्दरम् अहं पठामि संस्कृतम् अहं इच्छामि संस्कृतं सम्यक् वदामि सुन्दरं सुन्दरम् अतीव सुन्दरं सुन्दरं संस्कृतं वदति सुन्दरं बहु सुन्दरं हस्ति तत्र गच्छ उपविश हस्ति किं करोति हस्ति तत्र गच्छति उपविशति च हस्ति तत्र गच्छति उपविशति च भवतः नाम किं हातिफा उत्तिष्ठ हातिफः हातिफा विनीत निहादीचिए हातिफः निदाईची मिशे बेगीत बेगीत हातिफा फकत इनो अगर चीज में कुनीत हस में कुनीत मिशवत निदाई हातिफा हे शिक्षक शिक्षकः शिक्षक हातिफः किं करोति हातिफः उत्तिष्ठति हातिफः वदति हातिफः संस्कृतं वद अहं हातिफः अहं संस्कृतस्य छात्रः अस्मि सुन्दरं मम आचार्यस्य नाम प्रोफेसर् बलरामः शुक्ला अस्ति सुन्दरम् एवं वा धन्यवादः धन्यवादः सुन्दरं 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 पैमान उपविश हातिफः उपविश हातिफः किं करोति हातिफः उपविशति पैमानः आगच्छ आगच्छ उपविश उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अत्र आगच्छ पैमानः किं करोति पैमानः किं करोति पैमानः अत्र आगच्छति पैमानः पैमानः किं करिष्यति पश्यामः किं करिष्यति पश्यामः किं करिष्यति पैमानः हस पैमानः हसति सम्यक् सम्यक् पैमानः गच्छ पैमानः हसति पैमानः गच्छति हसति हस गच्छति मन बे हॉल में गम शुमह उनो तब्दील कुनित बे आम्र गच्छति गच्छतु गच्छति चिये अव्वल शख्स रो बे अव्वल शख्स गच्छति गच्छतु पठति पठतु गच्छसि सुंदरम गच्छसि गच्छ दुव्वम शख्स रो बे दुव्वम शख्स गच्छसि गच्छ पठसि पठ हससि हाँ चलसि चषसि आशामस आशामस आचामसि आचाम सुंदरम सुंदरम महोदय अहं प्रश्नं पृच्छामि पृच्छ पृच्छ सुंदरम सुंदरम महोदय अहं प्रश्नं पृच्छामि यानी बेपूर्सम आया बेपूर्सम सुंदरम पृच्छ पृच्छाम आम्र हाँ हस्ति हस्ति व हातिफः व हातिफ हाँ दोनों मुतफावितन संबोधन हाँ संबोधनम हस्ति प्रथमा कर्ता निहादी
हस्ती, हस्ती संबोधनम, हस्ती यानी ऐ हस्ती, हे हस्ती। हाँ, हातिफ यानी हे हातिफ, ऐ हातिफ। अह व ई च हाँ चीजें देखिए। संबोधनम अस्ति, अस्ति अस्ति, अस्ति, हाँ दोनों है। हाँ दोनों है। ببین این به خاطر اینکه این از ای تمام میشه، به خاطر این فرق داره از این تمام میشه با آ. अकारांतः ईकारांतः हस्त स्त्रीलिंग, हाँ पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम, अवगतम अवगतम। हाँ अगर در زبان فارسی چیز نشود، نه من تونسته باشم فارسی نه دخترم، این ارث گرفته از من چیزه. हातिफा हातिफः हातिफा, सुंदरम। अवगतम अवगतम। आम्र फेले आम्र, आज्ञा बे जबान संस्कृत से मिगन आज्ञा या आज्ञा, आज्ञा आज्ञा सही तरश हस्त आज्ञा, आज्ञा हम हिंदी हम मिगन चुनके मित्रदत्तः मित्रदत्त अत्र आगच्छ, मित्रदत्तः अत्र आगच्छति। मित्रदत्त एतत् पठ। मित्रदत्तः किं करोति? मित्रदत्तः पठति, पठतु मित्रदत्त। यदि अहं पठतु कथयामि, भवान् पठतु। यदि पठ कथयामि, त्वं पठ, त्वं पठ। त्वं दुव्वुम शख्स, भवान अव्वल शख्स, अगरचे हर दो मुखातिबंद हो। आर्य उत्तिष्ठ, आर्य उपविशत, उपविश, अत्र आगच्छ, तत्र गच्छ। सुंदरम सुंदरम। आर्य आर्या आगच्छति। हाँ, मित्रदत्तः किं करोति अधुना? अधुना मित्रदत्तः किं करोति? मित्रदत्तः पठति। सुंदरम 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 पठितं मित्रदत्त। तस्य संस्कृतं वद, पश्य संस्कृतं वद। वद, सुंदरम सुंदरम। हस, मित्रदत्त हस। मित्रदत्त अत्र पश्य, मित्रदत्तः किं करोति? अत्र पश्यति। सुंदरम। मित्रदत्त तत्र गच्छ। सुंदरम। करीमः निदायिची मिशे, करीमा, करीमा यानी हे करीमा, हे करीमा, हे करीमा भवान उत्तिष्ठतु। करीमः किं करोति? उत्तिष्ठति। करीमः फारसीं वदतु। बेनाम खुदा पुनः वदतु, पुनः वदतु, किंचित पुनः वदतु। सिर नमिशिम जगे अस फारसी। करीमः किं करोति? फारसीं वदति। उपविशतु। करीमः किं करोति? करीमः उपविशति। सुंदरम सुंदरम. الان چرا ما از زمان حال رفتیم به زمان به فعل امر؟ میدونی چرا؟ چرا که خیلی نزدیک هر دو. भवती अगर चंद्रगुप्त इन्हों निशान मिदे ई रा फकत ऊ चीज कोनीद मिशे फेले अम्र। भवती भवतु, भवती मिशे भवतु। ई रा फकत ऊ भवती यानी बूदान, ना भवती यानी मी फारसी چی میشه؟ می شود یا می باشد.
یا این भवतु چی میشه؟ باشد. و همون کاملا همون مفهوم را میده که این چیز باشد میده. ما میگیم باشه باشد. भवतु هم भवतु یعنی خوبه، باشد. भवसी چی میشه؟ भवसी भवा. भवामी رو چه کار میکنید؟ भवानी. ببینید اگرچه به زبان سانسکریت مثنا هست ولی معمولا مثنا خیلی کم به کار برده می شود. به خاطر همین که از زبانهای بعدی مثنا یواش یواش حذف شد. چرا حذف شد؟ چرا که کم به کار بردیم. ما در زبان سانسکریت چه کار میکنیم؟ خیلی اون مقوله های سختی را عمدن به کار میبریم تا اون مقوله ها از بین نروند. ما اگر سخت نمیگیریم، اگر خیلی آسان میگیم که مثلا اگر به جای توام هم اگر بھوان، به جای توام هم میشود بھوان چیز کرد و از دوم شخص کاملا میشود اونو دور زد و خیلی ها این کار رو کردن در هندوستان. من در گروه گفته بودم. ولی تاکید من این است که این دوم شخص هم خیلی خیلی مهمه، بسیار عالی. مثنا خیلی مهمه. پس من पुनः अभ्यासम कुर्मः वयं. हसति बगीत با आवाज बुलंद. उच्चैः वदतु. उच्चैः वदत या वदन्तु. उच्चैः वदन्तु. از کلاس اول یادتون هست این صیغه را، این فعل را همیشه من به کار بردم. من کار بردم. چی؟ ودتا. ودتا از کجا هست؟ ودتو ودتام ودنتو ودا ودتم ودتا. ودتا یعنی شما، آره شما حرف بزنید. उच्चैः वदत पूर्णं वदत या उच्चैः वदन्तु पूर्णं वदन्तु. हसति हससि स हससि हस हसामि हाँ चलति चलसि चलामि चरति चरसि चरामि. हाँ सुंदरम. یکم در مورد این وجه‌های فعلی ما صحبت کنیم. اینجا میبینید شما تی را تو میکنن، اینجا هم تی را تو میکنن. اینجا کاملا حذف میکنن، پچا سی را حذف میکنن، پچا پఠا ودا. پچامی ما را نا میکنن، فقط ما را نا میکنن میشود فعل امر. فعل امر الان بعدا صحبت میکنیم که چرا امر میگیم اینو. و اینجا چه کار میکنیم؟ فقط ویسرگ را حذف میکنیم. ویسرگ، اینو ویسرگ میگن. حاطفه روبروی جلوی حاطف چیه؟ دوتا نقطه، اینو میگن ویسرگ که مثل ها تلفظ میشود. رامه، دھرمه. و معمولا نشان دهنده چیزه، نشان دهنده نهادیه. اگر واژه مختوم به آ باشد، وگرنه هر جا اینطور نمیتونید بگید. زمان حال به سانسکریت چی میشه؟ ورتمان کاله. ورتمان. این ورت خیلی مهمه ها برای ایرانی ها هم. هر جا که میدونید ورز، ورت چی شده؟ ورز. مهر ورز در اصل چیه؟ چی داره؟ مهر ورت. ورت یعنی رفتار کردن. مهر ورز ورتایتی. بعدا صحبت میکنیم در این مورد.
و خدا کنه که اون بعدا هم بیاد که صحبت ها داریم ما. و ما یعنی فقط چه کار میکنید شما؟ این ویسرگ را حذف میکنید. اون صرف های زمان حال که شما از بر هستید نه؟ ببینیم پఠتی با هم ببینیم پఠتی پఠتها پఠنتی پఠسی پఠتها پఠتا پఠامی پఠاوها پఠامها. سندرم. هر کس که از بر نیست فقط از این لبها را میگردانه تا لیپ سینک میشه. پఠتی پس اینجا فقط او کن پఠتی میشه پఠتو پఠنتو. اینجا سی حذف میشه، اینجا نی میشه، نا میشه و اینجا ویسرگ ها حذف میشن. فقط اینجا سه جا شما باید دقت کنید. اینجا تام میشه، تم میشه، تا میشه. خب خیلی راحت، خیلی آسانه، ولی این ابعاد معنی گوناگون دارد. وجهی یعنی وجههای فعلی معنی های گوناگون دارد. الان ما صحبت میکنیم و در این روی اینم صحبت میکنیم که چرا این خیلی خیلی مهمه. یادتون هست این ما آورده بودیم قبلا که شروع کرده بودیم یاد گرفتن فعل. قبل از این که ما جلو بریم شما پرسش ها که نداری. پرشنم پرچتو छात्राः प्रश्नं पृच्छन्तु यदि प्रश्नः अस्ति प्रश्नं पृच्छन्तु. अवगतम? چه گفتم من؟ این که همیشه به فارسی هم میگفتن شما حد زدید. نه همه باهوشن ماشاءالله. اصلا یدی प्रश्नः अस्ति प्रश्नं पृच्छन्तु. به فارسی میتونید بپرسید تا حالا، بعداً به سانسکریت حرف میزنیم. این فاعل و این ندایی. ندایی میگن نه؟ این آقای حاطف اینجا چی میارن؟ چند تا چیز میارن. پس این نداییه. در اصل این هیچ این چیز نیست، حال نیست، حالت نیست، یعنی هیچ چیز رو اضافه نمی کند، فقط مخاطب می کنیم، فقط جلب توجه را هی هستی. این در اصل همون فاعله که فاعل را ما جلب توجه می کنیم. آره به خاطر همین که دو تا معنی داره. این فاعل نی هستی کروتی، هی هستی کرو، کار کن. یک کوتاه میشه. یک کوتاه کجا؟ این یک کوتاه. آره این یک کوتاهه. این فرقش چیه؟ این در آخر هر دو با ای تمام میشوند. این ای یک با ای کشیده. ای هست ای هستی. بگید ندی. ندی. पार्वती सरस्वती 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 महाभागे विद्ये कमललोचनी 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 ऐश्वर्या ची मिशे मंजूषा ची मिशे ندایی. ये चीज़ें जदीद याद गिरफ्तीम इमरूज. मंजूषा लैला फातिमा परीसा पार्वती आर्या आर्ये. सुंदरम. و یه چیز خیلی خیلی مهم شما از این نهادی میتونید ندایی رو بسازید. چطور؟
مفرد ندایی و نهادی فقط در مفرد متفاوتند، فقط در مفرد متفاوتند، در مثنا و در جمع اصلا متفاوت نیستند. مثلا منجوشا، منجوشه، منجوشاها، یا بالیکا، بالیکه، بالیکاها. فقط بالیکا فرق میکنه. بالیکا میشه هی بالیکه، مثنا هم میشه هی بالیکه، بعد جمع میشه بالیکاها. این یکم دقت کنید، این خیلی مهمه چون که یه چیز جدید یاد گرفتیم. متردت یا راما، متردت راما. ندایی چی میشه؟ رام. بگی ندایی نه، نهادی، فایلی. رامها، رامو، راماها. این چی شد؟ فایلی. ازش اگر ندایی میخواید بسازید، ما ندایی رو چرا شروع کردیم؟ چرا که امر رو شروع کردیم. امر با ندا میاد نه؟ اگر ندایی میخواید بکنید، ندایی فقط اینجا فرق دارد، فقط اینجا. به خاطر اینم باید بدانید که این اصلا متفاوت نیست. متوجه شدید؟ چی میشه؟ بگید چی میشه؟ راما، راما. میتونید بگید هی راما. بوه هم میگن، بوه به سانسکریت. بوه، بوه یعنی ای. اره، اره هم میگن. آفرین، اره راما. اینجا چی میشه؟ بگید ندایش چی میشه؟ راما. همون اینطور میتونید بگید. ایزن. در ایران اینو میذارن یا نه؟ برای ایزن میذارن؟ آره اینه، یعنی اصلا هیچ فرق ندارد. پس ما ندایی رو یاد گرفتیم امروز، یادتون باشد. ایشون پرسیدند که اس یعنی هم بودن، بھو یعنی هم بودن، بھاوتی یعنی بودن، استی یعنی بودن، فرقش چیه؟ ببینید بھاوا استمرار رو چیز میکنه، ظاهر میکنه. بھاوتی مثلا کاریم بھاوتی، هر دو هستی را نشان میدن، یعنی بودن را نشان میدهند. ولی بھاوتی یعنی کار در حالت استمراری است. مثلا کاریم بھاوتی یعنی کار داره پیش میره. استی اگزیستنس را نشان میدهد. اگزیستنس فارسیش چی میشه؟ وجود را نشان میده. استی ارتhat چشکه استی، چشکه استی. परंतु मेहराबादी महोदया भवतु व अस्तु वक्ती के बे अम्र मियारी माँ हर दो मानिश मिशे बाशद, बाशद. भवतु यानी बाशद, अस्तु यानी बाशद, अस्तु. अस्तु यानी इश्काली ना दरे, अस्तु भवतु. ये मानिए इजाफी है. वह मानिए ऊनम भवतु यानी बेशवद. दस्तूर पाणिनी हम दस्तूर वेदाई हस्त, हम दस्तूर क्लासिकी हस्त. यानी फ़कत अगर शुमा इन अष्टाध्यायी नामश चीए अष्टाध्यायी किताब पाणिनी रा मिगन अष्टाध्यायी चरा. अष्ट यानी हस्त, अध्याय यानी बाब, यानी हस्त बाब दरद. उन किताब रा अगर मी खानी तमाम संस्कृत वेदाई व संस्कृत क्लासिकी रा फरामी गिरीद. खैली अजीब व गरीब है. ब्लूमफील्ड गुफ्ते ना, ये दस्तूर नवीस व ज़बान शनास गरबी गुफ्ते के it is the greatest monument of human intellect. अष्टाध्यायी रो गुफ्ते the greatest monument of human intellect. यानी इन किताब जान چی میشه؟ چیه علی؟
नमूने, हाँ नमूने, ये यानी आली तरीन नमूने ये होश इंसानी است. یعنی یک انسان تا کجا میتواند فکر کند اون برترین مثالشه. یعنی اگر شما میبینید تمام سوترها دارن حرف میزنن، با هم دعوا میکنن، با هم مثل یک استان خیلی بزرگ اونجا مدیریت میشه و بیشمار چیز جمله های سانسکریت را می شود از توسط این اشتادیایی تولید کرد. پس این جنریتیو گرامر میگن. جنریتیو گرامر یعنی دستور زایشی هست. ها سندرم. پس پانینی اون کسی هست که به خاطرش تمام این زبان باقی مانده است، حفظ شده است و همیشه حفظ خواهد شد. تسمه پانی نایه نمه. به خاطر این ما همیشه سر رو فرود میاریم. اگر شما اشتادیایی بعداً اگر قسمت شد که خواندید، یعنی در هر قدم ما دلمون میخواد که ما سر رو فرود بیاریم. این قدر آدم بزرگ. یه مارتین هیگ اوستا شناس بوده، اون نوشته که ای کاش که در جاهای دیگر هم برای اوستا و برای فارسی باستان هم اگر کاش مثل پانینی اگر یک نفر بوده باشد، برای ما اینقدر مشکلات پیش نمی آمد. پس ببینید یک کم در مورد وجه‌ها صحبت میکنیم که وجه‌های دستوری صیغه های فعلی هستند که نگرش یا قصد گوینده یا نویسنده را نشان میدهند. مثلا اگر من میگم که لطفاً بیایید یا بیا اینور بیا، این صیغه یا این فعل چی نشان میدهد؟ نشان نگرش من سوی اون، برای اون مخاطب نشان میدهد. و همانطور که گفتم من، این فعل یا اکشن را نشان میدهد یا وجه را نشان میدهد. وجه چیه؟ وجه همون نگرش یا قصد گوینده است برای مخاطب. اون مخاطب میتونه دوم شخص باشه، میتونه اول شخص باشه و میتونه سوم شخص، یعنی خودم میتونیم باشیم ما. و مثلا اگر من به کسی امر میکنم، به دخترم امر میکنم که آشپزی کنه، پس من یک قصد زیردستی یا بالادستی را نشان میدهم. اون نشان میده، اون زمان را نشان نمیدهد اصلا، اون قصد را نشان میدهد، اون مود را نشان میدهد که من ریکوست میکنم، من خواهش میکنم یا امر میکنم یا من دعا میکنم یا نفرین میکنم یا این چیزها که در نگرش ما هست، نگرش گوینده هست، اونو نشان میدهد. خواسته رو نشان میده. آره ببینید، و این وجه فعلی خیلی مهمه. چرا که قبلا ما در همین کلاس به شما گفتیم که در یک جمله مهمترین عضو کدوم است؟ فعل. چرا ما گفته بودیم چرا اونو مهمترین میگیم ما؟ آره، بقیه اجزا برای انجام اون فعل کار یعنی نقش دارند. و مثلا من کار میکنم، پس من برای کار کردن هستم. ولی این تمام افعال زمانی، پس یک شده افعال زمانی، یک شده افعال وجهی. تمام افعال زمانی در ریشه شون افعال وجهی اند. چطور؟ اهم ادھیاپیامی، اهم پاٹھیامی یا اهم پٹھامی. من اگر درس می دهم یا آریا پٹھتی،
آریا اگر یدی پఠتی یعنی اگر آریا درس میخوند پس حتما در ریشش، در تهش یه امری کار میکند، یه وجهی کار میکند. یا معلم گفته که تو باید یاد بگیرید، به خاطر اون یاد میگیره. یا خودش چیز کرده، خودش قصد کرده که من باید یاد بگیرم، من سانسکریت باید یاد بگیرم. مثلا همه شما هیچ چیزی داده نمیشه برای شما، ولی شما اینجا هستید. چرا هستید؟ کی امر کرده؟ کی مأمور کرده؟ شما خودتون رو مأمور کردید. یعنی یه امری، یک وجهی در هر فعل زمانی هم هست. پس هر فعل زمانی پری سپوز میکنه. چی رو پری سپوز میکنه؟ فعل امری را، فعل وجهی را حتما توش هست. نه اجبارم میشه. ما همین الان 10 تا ابعاد معنی این فعل را میاریم، فقط امر نیست، بریم سوی اون معنی ها. پس آرزو هست، خواهش هست، خیلی خیلی چیزهای زیاد است. ما یه کار کردیم. ببینید قبلی رو بیاری لطفاً. پس کاملا فهمیدید شما این افعال چه داره؟ فعل داره. فعل ریشه را داره، فعلشناسی صرفی را داره. ریشه یا عمل رو نشان میدهد. نه ببینید همه افعال که عمل را نشان میدن، کنش را نشان میدن، فقط اینجا گزینه است، یا زمان را نشان میدن یا وجه را نشان میدن. اگر من میگم که درس بخوان، این مربوط به هیچ زمان نیست، این امر، این وجه، این همه شما میدونید. بعدش بیارید آقای، نه اینجا ببینید چند تا معنی میتونه باشه، خیلی معنی های زیاد میتونه باشه. به زبان سانسکریت وجه را میگن ورتی. از شما ها حتما چیز یاد گرفته باشید، یوگا سوترا، چیتا ورتی. در چیتا ورتی داریم، ما وجه ها داریم، اون ورتی هست. برترین ورتی، اولین چیه؟ امر هست. چرا که بدون امر کار نمیشه و امر هست که زیاد جواب میده. اگر ما خود خواهش میکنم، اگر من فقط بگم که شما گزینه دارید یاد بگیرید یا نگیرید، شما چه کار خواهید کرد؟ یاد خیلی ها یاد نخواهند گرفت، مگر خیلی ها یاد میگیرن، ایشون گفتن. ولی اگر کسی بگه که حتما یاد باید بگیرید و بالا دست شما بگه، شما مجبور هستید که یاد بگیرید. ذهن انسان راحت طلب استاد، ولی یک امر که میاد برش واقعی میشه، اونو به حرکت وامی. به خاطر چون که امر اولین ترین و خیلی مهمترین معنی این صیغه هست، به خاطر اینو فعل امری میگن. معنیش این نیست که فقط امر دارد، خیلی چیزهای دیگر دارد. اگر بالا دست، اگر معلم میگه که درس بخوان یا این کار رو انجام بده، این چی میشه؟ امر میشه. به می سجاده رنگین کن. این کی میگه؟ گرت کی میگه؟ نه استاد نه، حافظ چی میگه؟ گرت پیر مغان گوید. پیر مغان بالا دسته و میگه به می سجاده رنگین کن. استغفر الله. پس این چی شد؟ این ویدهی یعنی امر شد. امر یعنی هیچ درگذر، هیچ راهی نیست، هیچ راه گریز نیست. یا ببینید در کلاس قبلی ما بعضی از دوستان گفتن که چطور
امر به شخص سوم میتونه بچسبه، ولی میتونه. ما خودمون رو حال میدیم، بارها میخوایم که دراز بکشیم ولی ما فکر میکنیم که نه، کارمون داره عقب میفته، باید این کار رو، حتما این کار رو کن، باید و شاید نداره، حتما و اونا پیروز میشن، موفق میشن که خودشونو میتونن مأمور کنند. پس حافظ میگه که گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگران جا که روم عاقل و فرزانه روم. یعنی از رندی حالش بد شده بود، الان تصمیم میگیره که حتما وقتی که رفتم عاقلی و فرزانگی را نشان میدهم، نه اینطور. دوم ویدی که خیلی خیلی مهمه. ما همه دوچاره ویدی هستیم، دوچاره امر هستیم. ویدی میدونی؟ ویدی خیلی مهمه. به زبان سانسکریت امر را چی میگن؟ ویدهی. بگید ویدهی. بگید ویدهی. ویدهی ما فارچون را هم میگیم، یعنی سرنوشت را هم میگیم. سرنوشت اصلا چیز نداره، یعنی راه گریز نداره. امر مثل امر راه گریز نداره. ویدهی بعدن میاییم ما نیمنترنم. پانینی هیچ چیز را جا نگذاشته است. پس ما 3 تا ویژگی خیلی مهم دستور پانینی داریم. یکی این که کامل است. کامل بودن خیلی مهمه. چیزای خیلی ریز را هم جا نگذاشته است. این همه چیزا را شمرده است و در سوترها شمرده است و فقط 4000 سوتره هست. اگر شما یاد بگیرید، ما تمامش رو یاد گرفتیم و قبل از آمدن اینجا روزانه کارمون این بود که تمام اشتادھیایی را صبح 4000 را در 1 ساعت زمان فقط میگیره. میگه विधि निमंत्रणा धीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग. ये सूत्र شد. یعنی این فعل، این صیغه به این همه معانی شما میتونید به کار ببرید. ولی اصلا اون سوترها را نمیاریم تا که شما کلافه نشوید. ولی هر چیز که ما یاد میدیم بر همون اساس، بر اساس پانینی است. خب نیمنترنم یعنی چی شد؟ دعوت موکد. دو گونه دعوت داریم ما. یه بار دعوت میکنیم شما میتونید امروز یا امشب بیایید به منزل ما. اگر گفتیم میتونید یعنی چی؟ به شما هم مخیر کردیم، میتونید بیایید، میتونید نیایید و از لحن معلوم میشه که شما چقدر میخواهید که من بیام یا نیام. بس نیمنترن چیه؟ موکد، تاکیدیه، حتما باید بیایید. در هندوستان یه وجه چیز هم داره، دینی هم داره. در چند تا مناسک دینی هست که اگر به شما دعوت شده حتما باید بیایید. مثلا شراد، اگر به شراد بعدا شما میدونید، مثلا اگر میگه بیا که مرا طاقت جدایی نیست، یعنی دارم میمیرم، اگر نیامدید حتما امشب حالم یعنی به لقاء الله میپیوندم. پس این تاکیدی شد. بعد چیه؟ اینو میگن نیمنترنم. به زبان هندی میگه نیوتا از همینه، نیمنترنم. اچی آمنترنم چیه؟ اجازه یا دعوت. یه دعوت مخیری هست، شما میتونید بیایید. این چند میتوانید امشب بیایید یا نه. این امین شاید آورده بیا که مرا با تو ماجرایی هست. این چیه؟ موکدی هست یا مخیری هست؟ مخیری باید باشه، شما بهتر میدانید. بعد چی؟ آمنترنم.
تفاوت رو میفهمید کاملا؟ اوگتم؟ اوگچنتی فهمتها؟ اوگچامها گچتی یعنی راه رفتن، اوگچتی یعنی فهمیدن، گرفتید. بعد چیه؟ ادهیشتم. ادهیشتم یعنی درخواست مودبانه. اگر شما به بالا دست اگر به زیر دست چیزی میگه اون میشود امر. اون چی میشه؟ امر. و اگر زیر دست به بالا دست که امر نمیتونه بده، چی میگه؟ چی ادهیشت میتونه درخواست میتونه بده. مثلا این حافظ چی میگه به سبا؟ به لطف بگو، آن به لطف، لطفاً. اگرچه در ایران با هر امرم میکنن، لطفاً هم میگن. چون خیلی زیاد مهذبند، مؤدبند. آن غزال رانه را چه بگو که سر به کوه بیابان تو داده ای ما را. بعد چی؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، بالا دستان، آیا گوشه چشمی به ما کنند. این چیه؟ این اول شخص. بالا چی بود؟ دوم شخص. بود آیا که سبا زین دو سکاری بکند، اینم اول شخصه. بعد چی؟ سمپرشنا. سمپرشنا استفهام مودبانه. استفهام یعنی پرسش. پرسش ها. کجا رویم؟ بفرما از این جناب کجا. این رفتن، کجا بروم. رویم یعنی چی؟ برویم. بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. چیه؟ جان بر لب آمده، عزم دیدار تو دارد، جان بر لب آمده. بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. این میپرسد و پرسش مودبانه است. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند. این courteous question یعنی استفهام مودبانه. بعد چی؟ بعد پرارتنا. پرارتنا استدعا یا دعا هست. دعا از معمولا از خدا، از گرو، از خیلی کسی که بالا هست. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن. کجا هستین اینجا؟ فعل امر کجاست؟ ببینید در کلاس قبلی شما گفتید که شخص دوم رو فعل امر میگن به فارسی و شخص اول رو چه میگن؟ التزامی؟ خوبه. نه بر سانسکریت، چیز سانسکریت التزامی هست. نه آیا بروم این سابجکتیو به فارسی التزامی. و دوم شخص همیشه امریه؟ فقط برای دوم شخص امری حساب میشه دیگه. ولی دوم شخص همیشه امریه؟ نه، اگر آنجا برویم این حالت همون صاحب دقیقاً، ولی بر اساس کانتکست ما تحلیل میکنیم این سابجکتیو. مثلا این اگر بگیم ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، اگرچه دیده میشه این مثل امری ولی این امر نمیتونه بشه. چون از بالا دست استدعا میکند که روزی تفقدی کن درویش بینوارا. سخت که نمیشه این مثال های حافظ. شما که میفهمید، همه با حافظ بزرگ شدن. ولی اینجا من میپرسم که این خوبه این باشه. ما الان در چیز امر و التزام نیستیم، ما به عنوان سانسکریت چیز میکنیم که این همه میتوند و از لحن، از کانتکست شما میتونید بفهمید، میتونید متوجه بشید که در اصل چه هست. بعد چی؟ پرارتنا.
इच्छा یعنی وجه تمنا. خود اگر تمنا من میتونم، اگر در مورد خودم من میگم، اگر بود امر به میخانه رسم، بار دیگه اگر بروم، من میخواهم بروم، خواهش، بار دیگر بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. این آرزوه، آرزو دارم که مهمانت کنم. این مال مولانا است، حافظ نیست. جان و دل دوست قربانت کنم. مثلا اگر ما میگیم ای کاش بیایید، یعنی من خواهش دارم که شما بیایید. برای این همه چیزها، برای این همه ابعاد معانی، همه ابعاد وجهی، شما همین صیغه را، آگیا را میتونید به کار ببرید. پانینی یک نام دارد برای این. من دانسته نمی آوردم، مثل زبان کامپیوتر که در این دنیا و روزمرگی اصلا هیچ معنی ندارد، پانینی هم یک زبان خودش داره. به خاطر این موفق شده این گونه چیز افیشینت چی بود فارسیش؟ کارآمد. دستور کارآمد رو چیز کنه، بنویسه. پانینی اول یک زبان خود را اختراع میکنه و اون زبان عجیب و غریبه، اصلا در چیز روزمرگی ما به کار نمیبریم. به خاطر همین در این کلاس همین چیزها را به کار نمیبریم، ولی اون آگیا رو پانینی میگه لوٹ، اینو به کار نمیبریم، اگرچه این خیلی برای ما مهمه، بعداً صحبت میکنیم. پس این تمام وجوهات را، تمام وجوه را شما میتونید با همین آگیا که پఠتو پఠتام پఠنتو به چیز بکنید. چیز داری؟ بسیار خوب. خب بعداً افیشینسی چی شد؟ دیزایر شد. افیشینسی، لیاقت. بعدشو بیارید آقای چندرگوپت. اچھا که شد، اچھا شد نه؟ نه، متبرک کردن بعدن. بیاید دیزایر، افیشینسی، لیاقت اگر ما میتونیم، اگر من شما بروید، اگر من به کسی بگم، اینم میتونه نشان بده که اون لیاقتشو داره، دیگران نرند، اون بره چون که لیاقت رو دارد. اینجا نیست چون که این بعداً یه شعر مرزا غالب داره، غالب رو که شنیدی شما، آن راز که در سینه ما هست نه وعظ است، بردار توان گفت به منبر نتوان گفت. یعنی اون راز که من دارم این چیز عادی نیست، خیلی خیلی مهمه. من اون راز را فقط بردار میتونم بگم، بر منبر نمیتونم بگم. میخواد بگه به منبر اون چیزهای اصلی رو نمیگن، چیزهای اصلی مثل منصور میگن انا الحق. بس افیشینسی، بس بلیسینگ، متبرک کردن، این خیلی مهمه. من نمیدونم به فارسی در اصل چی میگن. ما میگیم در فارسی سلام معمولا میگن که به هم دیگر سلام میگن، ولی در هند در سانسکریت اینطور نیست. یا ما پرارتنا میگیم، یعنی به بالا دستان، و به زیر دستان همیشه جا زنده باشید. آره، ولی زنده باشید اینجا به بالا دستان هم میگن. مشکلش اینجاست. برای من خیلی عجیب بود. اگر کسی از من کوچکتر است و به من میگه زنده باشید، یعنی چی؟ اینجا یعنی سلام و زنده باشید، به بالا دست و زیر دست با هم به هم دیگر میتونن بگن، ولی اونجا اینطور نیست. اونجا ما آشیرواد، وی بلس اونایی که از من کوچکترند، احتیاج بلیسینگ، احتیاج چی متبرک کردن همونه.
پس من چند تا رو آوردم. شکر فروش که عمرش دراز باد. این باد خیلی مهمه. باد میدونی چیه در فارسی؟ باد از کجا آمده است؟ نه، از باشد اصلا نیست. ما در سانسکریت ویدا یک سیگه خاصی داشتیم که به کلاسیکی نیامده، ولی در فارسی هنوزم هست. یعنی یه مقوله‌ای که حتی سانسکریت کلاسیکی اونو نگه نداشته، زبان فارسی نگه داشته است. اونو چیز میگن، پانینی میگه لیت لکار. اون اصلا در سانسکریت بعدی، سانسکریت کلاسیکی نیست، ولی کناد، خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد. دهاد را چی میگن؟ دهاد. میدونید در سانسکریت بھاواتی این چیه؟ امری نیست. چیه؟ زمان حاله. زمان حال. همین چیز را اگر شما بھواتی میگید، بھواتی آد، این میشه این لیت لکار که در چیز بود، ویدا بود، الان نیست. این باد در اصل از بھواتی هست و همینطور دهاد، کناد، اون دعاییه. اون فقط به خاطر دعا. هنوزم به زبان سانسکریت اونو، به زبان فارسی اونو نگه داشته که ما نتونستیم، و به خاطر این یاد گرفتن فارسی برای ما هم، برای هندی ها هم خیلی خیلی مهمه. بریم بعداً بلیسینگز. بعد از اون هست نفرین. نفرین هم کافر عشق بود آن نشود باد پرست. حالا زهر بادا. بادا هم در اصل همون باد هست، شاید به خاطر وزن یا چیز آورده باشن اینطور. حالت ششم، حالت ملکیت که همه میدونی شما کاملا، از کلاس اول ما داریم یاد میگیریم. سکشکها چی میشه ملکیت؟ سندرم. سکشکها سکشکاسیا. مترم ونم پھلم. آهم میشه منجوشا، لیلا، آریا. یک چیز خیلی کوچک فقط در ذهن شما داشته باشید. این چی می نویسم من؟ کریته. بچه های آنلاین حالتون میشه دیده میشه کریته چی هست؟ بگید کریته. بگید کریته. این کریته یک واژه اویه هست. اویه میدونید؟ تصریف ناپذیر. این میشه، معنیش میشه برای کسی، برای تو، برای رام، برای کیمیا. و اینو با چی بیاریم؟ با ملکیت میاریم. حالت ملکیت میاریم. مثلا بالکها، ملکیت چی میشه؟ بالکسیا. ما یه حالت دیگر میخونیم، ولی این راه خیلی آسونه برای رفتن به حالت چهارم. حالت چهارم بعداً میخونیم ما، ولی این جایگزینه اون حالت چهارمه که خیلی خیلی آسونه. چرا که شما حالت ششم یعنی حالت ملکیت را یاد گرفتید. کریمسیا. الان اگر کریمس کرته میگید چی میشه؟
बराये करीम. अवगतम? बराये करीम मिशे. बालका यानी ची पिसर. बराये पिसर. बालिका. बालिका शिशुमची मिशे बालिकायाः. बराये बालिका संस्कृतची मिशे बालिकायाः कृते. बालिकायाः कृते. बस मन मुतवज्जिह शुद्धित का मिलन. मसलन अयम इदम पुस्तक. इदम किमस्ति? एतत् किमस्ति? पुस्तकम् अस्ति. एतत् पुस्तकं शिक्षकस्य कृते अस्ति. एतत् पुस्तकं कस्य कृते अस्ति? शिक्षकस्य कृते अस्ति. एषा लेखनी. एषा का लेखनी. एषा लेखनी कस्याः कृते अस्ति? लेखनी आर्यायाः कृते अस्ति. एषा कक्षा. एषा कक्षा. एषा कक्षा कस्य कृते अस्ति? हो पस्मन अलन तमरीन मिकुनीम. तमरीन मिकुनीम मनमिगम नहादी शुमाची में गीत. मनमिगम नहादी शुमा मिल्कियत व कृते. मिल्कियत व कृते. बालकः. बालकः बालकस्य कृते यानी पिसर बराये पिसर. ईरान बराये ईरान. ये बराये ईरानियान. ईरानम. फलम. धनम. मित्रम. करीमः. पैमानः. फरमानः. फरहादः. हाँ सुंदरम. अकारांतम. शिक्षकः. रामः. बलरामः. कृष्णः. शिवः. बुद्धः. गणेशः. कार्तिकेयः. कृते. आकारांतम. 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 मंजूषा. फातिमा. परीसा. लैला. लता. रमा. बाला. गीता. हाँ सुंदरम. अवगतम? तो बराये लता, बराये गीता, बराये करीम, बराये हरकस. पसिन शुद्ध ما بر اساس این به شما چیز میدیم و تمرین میدیم و همه شما سعی کنید که کیمیا بگو. کیمیا. کیمیا یا کرته. सुंदरम सुंदरम. زهرا. कक्षा. कक्षायाः कृते चायम अस्ति. कक्षायाः कृते मिष्ठान्नम अस्ति. इन मम दर मुफ्रद चीज कर दी. मुसन्ना व
छात्राणाम कृते, बालिकानाम कृते, आर्याणाम कृते بفرمایید. ماتا میشه ماتایا کرده. نه در اصل ببینید ماتا آ مختوم به آ نیست، مختوم به ری هست. ماتری هست. ماتری نام کرته. این دعای خیلی خیلی مهمه و این نشان دهنده روحی هندوستان است. ما سعی میکنیم که در آخر کلاس حتما اینو بخونیم، مثل اون نمسکار پانینی. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. بسیار عالی. ما چرا این چیز را آوردیم؟ بھونتو. بھونتو چیه؟ فعل امر هست نه؟ در اصل دعایی هستین. بھونتو. سنتو مال کجا هست؟ بودن. سنتی سنتو. استی چی میشه؟ استو. سنتی چی میشه؟ سنتو. بشوند. این پشنتو. پشنتو از کجاست؟ پشنتی میشه پشنتو. زمان حال پشنتی، زمان فعل امر پشنتو. الان بھویت هست، یه از چیز ما خارجه ولی سه تا میبینی شما. سروه بھونتو سخینہ. سروه یعنی چی؟ سروه یعنی چی؟ سروه یعنی همه. بدونید هر به زمان فارسی هر هست نه، در اصل سرو هست. سرو شد هاورو به چیز اوستا هاورو و هاورو شد بعدن هر، یعنی هر کس، همه. سروه بھونتو سخینہ. سخینہ یعنی خوشحال. بعدن ما میگیم این چیز جمع هست. سوخا یعنی خوشحالی و سوخی یعنی خوشحال. شکینه یعنی خوشحال جمع. سروه بھونتو سخینہ. ما چه کار میکنیم؟ دعا میکنیم که همه خوشحال بشن. همه یعنی چی؟ همه یعنی فراتر از زبان و نژاد و جغرافیا و همه کس، و حتی نه فقط انسان ها، حیوانات، موجودات، تمام چیزی که در وجود هست. چرا که وجود ما هم یک عضو اون وجود کل هست. گر عضوی بدرد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. ولی در اون شعر هست که بنی آدم اعضای یک دیگرند. این خیلی خوبه ولی این کامل نیست. فقط بنی آدم عضو ندارن. ما تمام موجودات یک عضو هستیم، یک کل هستیم و اعضای هم دیگریم. سروه بھونتو بخواد سروه یعنی همه خوشحال بشن. شما بهتر به فارسی میتونید برگردانید، من فارسی همونطور
فقط من مثل قبله نما هستم که اونور، شما بهتر اونجا میتونید برید و نماز بخوانید. سروه سنتو، همون سنتو بھوانتو یکیه. سروه سنتو نیرامیا، نیرامیا سروه همه. ببینید سروه چرا شد؟ سه تو چی میشه؟ سه تو سه تو ته، سه تو ته ولی بالکه بالکو بالکاه. چرا سه تو ته میشه؟ بالکه بالکو بالکاه میشه. میدونی چرا؟ چرا که این ته ضمیره و بالک چیه؟ اسمه. اینجا ضمیره، سروه ضمیره، به خاطر این شده. ما بعدا صحبت میکنیم و خدا کنه اون بعدم بیاد انشالله. سروه سنتو نیرامیا، نه فقط خوشحال بشند. خوشحالی حالت چیه؟ ذهنیه، نه فقط از ذهن خوشحال نشوند، از بدن هم. نیرامیا، آمیا، آمیا یعنی مرض، امراض. آمیا آمد در فارسی هست مگر؟ آره آمیا هست. نیرامیا یعنی برون از، آره نبوده درد بدنی، هیچ مشکل بدنی نداشته باشند، هیچ کس، همه تندرست باشند. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، بیمار نباشند. داره سروه سنتو نیرامیا، سروه بھدرانی پشینتو. بھدر یعنی چیزهای خوب، چیزهای خجسته، فرخنده، هر چیز که خوب به ما به نظر میرسد. بھدر. بھدرانی چی میشه؟ میتونه باشه بھدرانی؟ جنسیت چیه؟ خنسا. پھلم پھله پھلانی، ونم ونه ونانی. این چی میشه؟ بھدرم بھدره بھدرانی. ما بعداً ویدا ها را تیکه تیکه یک تیکه ها را یاد میگیریم. از شروع میشه یه منتر خیلی خوب. بھدرم پشیماکش بھدرم کرنی بھی شرنویام دیوا. ای خدایان، ما باید از گوشه های ما چیزای خوب بشنویم، از چشمانمون چیزای خوب ببینیم. همون چیزه سروه بھدرانی پشینتو یعنی چی؟ همه چیزای، همه کس چیزای خوب ببینند. اینطور نیست که کسی غالب باشه کسی مغلوب باشه و کسی دماره یکی رو در بیاره، پدر کسی رو در بیاره، یه چیز شاه باشد و یک ریایه باشه. ما کشچت دکھ بھاگ بھویت. کشچت دکھ بھاگ ما بھویت. کشچت یعنی هیچ کس. همون چیز را اون به مثبت چیز کرده، الان به منفی میگه. نگاتیولی اونو پازیتیولی گفته. ما کشچت دکھ بھاگ بھویت، هیچ کس. دکھ تضاده چیز، دکھ چیه؟ ها تضاد سوک ہے، متضاد سوک ہے. دکھ چی میشه فارسیش؟ غم، درد و رنج نداشته باشد. اونجا فقط دکھ، اینجا میگن دکھ نباید باشه. هیچ کس دکھ بھاگ یعنی دکھی، یعنی غم زده نشود. هیچ کس در دنیا غم زده در وجود غم نبیند. پس اینو که اقلا از بر میکنید شما. ببینید این یه چیز خیلی مهم آمد که ما، این تمام فعل امری را علاوه بر نا با ما هم میتونید منفی کنید. این در ذهن داشته باشید. من یادداشت کرده بودم، یادم رفته که بگم، و در زبان فارسی هم هست. رو مرو. الان نیست در چیز، ولی در قبلا زیاد بود. مروانجا، نگفتمت مروانجا، مکن. شعر خیلی زیاده. چرا که در زبان قبلی بوده و ما همه جا نمیتونه بشه.
شما نمیتونید در ما رود اینطور نمیتونید بگید، ولی مرا میتونید با فعل امر میتونید بگید. سانسکریت هم درست چیه؟ ما هست. چیه؟ ما بھویت. ما بھویت هم درسته، نا بھویت هم درسته. خوبه؟ متوجه شدید؟ ما دیگر چیز نمی کنیم، یه دوباره اینو قرائت میکنیم و تمام میکنیم. سروے بھوانتو سکھینہ، سروے سنتو نرامایاہ، सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. دیدید اینجا هیچ نام خداوند نیامده. ما خیلی زیاد خدایان رو زیاد داریم ولی در هر جا وسط نمیاریم. و اینجا هم هست که ما خود میتونیم، ما خود جوابگو هستیم که هیچ کس دکھی نباشد. بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم.